जय जगन्नाथ, जय गुरु शरण, जय पंचसखा। आज से उपस्थित हो महान क्षेत्र जहाँकि आद्य जुगर सर्जना जुग जो होता से क्षेत्र तो भूरी भूरी ये क्षेत्र उपर प्रमाण देते आज ये महान क्षेत्र जहाँकि आषाढ़ द्वितीया शुक्ल पक्ष श्री गुंडीचा रथयात्रा जिते महाप्रभु जगतरनाथ बलियार भुज माँ सुभद्रिका बड़दाण्ड को ओह्लई आस कि से पंच महापुरुष मैंने प्रमाण देते जो बलराम दास बालीरथ को प्रभु विजय करते पुणी महापुरुष से प्रमाण देते जे एड़े बड़ रथयात्रा लक्ष लक्ष कोटि कोटि भक्त भक्तों को छाड़ी प्रभु क्षणे मात्र दंडे निमिष संबल नगर प्रवेश करती कहीं तत्व बुझिले त्रुटे भांति भव सागर तरी जाती जो तत्व जो तत्व जगन्नाथ को बलराम दास बांधी थे तत्व जगन्नाथ आसवे सत्य जो तत्व प्रभु संबल नगर प्रवेश करेंगे से महापुरुष अच्युत निजे हरिहर क्षेत्र संबल नगर निश्चय विजय प्रभु शंख चक्रधर पतित पावन यात्रा भेइबे आपण चका नंदीघोष चका देखिब नयन जो पतित पावन यात्रा प्रभु भेइबे से प्रभु निजे आसिले से शंख चक्र निजे धारण करके आसिले से पतित पावन यात्रा हम पुणी सालरक भी प्रमाणित कर 15 अंक नंदीघोष यात्रा हेब सेठारे पुणी तो नंदीघोष यात्रा श्रीक्षेत्र में रोचे पुणी कौ नंदीघोष यात्रा हे पुणी महापुरुष देते दंडे निमिषक भी से संबल नगर शंखचक्रधारी निहाती प्रवेश करेंगे जो शंखचक्रधार जुगे जुगे अवतार हो हरिहर क्षेत्र में अच्छा केवल एकादशी दिन बड़ रथरे प्रभु शंखचक्रधर वेश धारण करते किंतु ये हरिहर क्षेत्र संबल नगर में स्वयं प्रभु विराजित अच्छा महापुरुष लिखिं बाल वृद्ध राजा पाटर जाना कलिक उदय यही प्रमाण किंतु से महापुरुष मैंने कौ तिथि कौ लग्न कौटी से महाप्रभु जाती खेला करी आमर देवस्नान पूर्णिम अच्युत गादी की मार्गशीर मसरे बलराम दास को गादी की ओढ़ण षष्ठी जशवंत को गादी की सेमती ये हरिहर क्षेत्र में ये विश्व ब्रह्मांड जो रथयात्रा करा महाप्रभु कौटे न जाइकी संबल नगर नंदीघोष रथ को आसती तत्व रथ को आसती से समय ये रथ फिटिले बरदाण्ड रथ गढ़े आम संगे जोड़ी ये क्षेत्र पीठाधीश स्वयं अनंत पुरुष श्री 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 हरिहर दास बा स्वयं श्री गुरु आसन बाबा को पचारि बुझा ये नंदी शंख चक्रधर केते तो संबल नगर अच्छी किंतु सबु संबल नगर तो शंख चक्रधर नहांती ना भाई अनेक छतु फुटा चैनल बाहरी पड़े आ पचर लगे कि मंतव्य भी बाहर कर संबल नगर शंख चक्रधारी देखे पारना कहीं महापुरुष लिखे शंख चक्रधर में कल्की अवतार केते कल्की प्रथम सत्य जुगे 4 अवतार तृतीय 3 अवतार द्वापर 2 अवतार कलिरे प्रभु कल्की अवतार एते कल्की आसिले केमी जो शंख चक्रधर नहांती संबल नगर प्रमाणित नुहति जो 100 को 100 प्रमाण थी आज ये क्षेत्र में ये पुण्यतिथि आज स्वयं चतुर्धा विग्रह किसी दंड व क्षण लीला करके बुझा कौन बोले ये जो क्षेत्र में आमर निरा परंपरा जहाँकि विश्व ब्रह्मांड रे कौटे ना सबुठी रथ अच्छी कौटी बाली रथ ना कौटी फूल रथ ना कौटी कुंडलिनी बंधन ना सबुठी बंधन अच्छी दौड़ी बंधन हुए किंतु प्रभु को कुंडलिनी बंधन कहीं करते किंतु ये हरिहर क्षेत्र में स्वयं श्रीगुरु स्वहस्त प्रभु कुंडलिनी बंधा पड़ते कुंडलिनी चक्र फिटिले प्रभु फिटिले नंदीघोष को विजय करती से समय जनसमूह कौन वार्ता देवे। जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। ये गुरु परंपरा जिनस तेणुक जिते बलराम दास स्वयं जगन्नाथ को जो तत्वभित्तिक रथरे बांधी जदि कहीं भक्त समाज बा आमर साधु समाज थे साधु को भल पाऊे साधु परंपरा को भल पाऊे से निश्चित बलराम दास रथ चलाऊे तेणु जदि ये बलराम दास ब्रह्मकुंड गोटे अच्छी आमर जो बलराम दास से आस्थान थापी बसी से कुंड में आहुति कला बेले बलराम दास था जोटा निर्वेद कुंड जदि निर्वेद कुंड में बलराम दास कार्य किसी अच्छी तेणुक रथदास यात्रा पालन कराए तेणुक
ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛ ସାଲବେଗ ଲେଖିଥିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଯାତ୍ରା ହେବ ସେଠାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଥ ବୁଲିଛନ୍ତି। ସେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଫିଟିବ। କୁଆଡୁ କେତେ ବାଟ ଯେ 3 ରଥ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେ 3 ରଥ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ସେ ଗାଁ ସବୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଥିବ। ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତିକି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଆମର ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଆଡେ କେତେ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ହିସାବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେନ୍ଦୁଝରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ପିପଳିଆ ବୋଲି ଜାଗା। ତେଣୁକରି ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାରେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ରଥ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଆଗେ ଫୁଲ ରଥ ତିଆରି ହବ। ତା ପାଇଁ କାରିଗର ଲାଗିଥିବେ 5 ଦିନ ଆଗରୁ କି 4 ଦିନ ଆଗରୁ। ତେଣୁ ସେ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ହବ। ଏବେ ଟିକେ କମିଗଲାଣି, ତଥାପି ସେ ରଥ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ଫୁଲ ମିଳୁଛି, ଯେତିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ରଥ ଆଜି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏତିକି ଏ ରଥର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି କେହି ଭକ୍ତ ଠିକ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭଳିଆ କାନ ଡେରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବନ୍ଧନ ଫିଟିବ ଘର ନାଦ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭିବ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ରଥ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉଛେ, ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏଇ ବଳରାମ ଦାସ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ କାନରେ ସେ ଜିନିଷ ବାଜୁଛି, ସେ ଠିକ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଠିକ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଥ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷ, ଯୋଉ କିଛି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଜଣା ପଡେ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଚତୁଆ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଠିକ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବେ, ଠିକ ଭକ୍ତିରେ ଥିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ଥିବେ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଟଣା ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସଂକେତ ହଲିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ନିଜେ ବି ଦୋହରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ରଥ ଉପରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଯେମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କହିବେ, ଆମେ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ନାଦ ଯେମିତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଶୁଭୁଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହଁ, ତମେ ଭାବିବ ଯେତେକ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତା ବି ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ ମଜି ଯାଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଥିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ କାନରେ ସେ ନାଦ ବାଜିବ। ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ସେ ରଥକୁ ଟାଣିକିରି, ତାପରେ ତ ରଥ ବନ୍ଧନ ଫିଟିବ, ରଥ ନେଇ ଟାଣିବେ, କପଡ଼ା ଲଗେଇବେ। ମସିଂହାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ରଥ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଥ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲୁଥିବ। ବାବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁଆଡେ ବୁଲି ଆସିଲୁଣି, ଯେତିକି ବି ମଠ ବାଡି ଯାଇଛୁ, ତଥାପି ଆମ ଜୀବନ କାଳାନ୍ତରେ 300-400 ମଠ ବୁଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରମ୍ପରା, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ বা କୌଣସି ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ବୈଜେଷ୍ଠ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଇଏ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଯେ କୋଉଠାରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ରଥ ଫୁଲ ରଥ ଚାଲୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ସେ ବନ୍ଧାପନା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲ କି? ଯଦି ଆସିଥିଲ ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଟିକେ ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଥ ଟିକେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଥ ଚାଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ। ବଳରାମ ଦାସ କେମିତି କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ କୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ। ଆଉ ସେ ସାଧୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ରଥ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବ, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ବଳରାମ ଦାସ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଯଦି ମୋ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ତ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ସେମିତି ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଯିଏ ରହିବେ, ସେ ରଥ ନ ଚଲେଇବେ, ସେ ସମୟଟା ଆସିବ ତାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୁଲ କମି ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବ କମି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ସେ ସମୟ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ସବୁ ଠିକ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କୋଉଠି କଣ ଆସି ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଥ ଏଠି ଚାଲୁଥିଲା, ଆମର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବାସୁଦେବପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମିତି କେହି ଆଉ ଯୋଗ୍ୟର ସେଠି ହେଇପାରିଲେନି, ସେଥିରୁ ସେ ରଥ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ରଥ ହିଁ ଚାଲୁଛି ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯଦି ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯିଏ ରହିବ, ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପରମ୍ପରା ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବ, ଆଉ ଏ ରଥଟିକୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେ ଚଲେଇବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ରଥ ଚାଲିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଅନୁଭୂତି କହିବେ, ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କଥା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ତତ୍ଵ ସବୁ ନିଆରା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜେଇ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିଲେ ଏ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଆଉ ବୁଡ଼ିବନି। ବଳରାମ ଦାସ କେମିତି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ବଳରାମ ଦାସ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଟାକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ, ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କୁ, ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ଦାସକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ କରାଯାଉଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ? ଏଠି 5 ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବେ ସେ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ରଥ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସମୟ ସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ ତ ସବୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତିଟା ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦ ପଢୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ସେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ତୁ ଯଦି ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏଗର ସଂସାର ଧରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭାବନା, ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭାବନାରେ ପଶନ୍ତୁ, ମଜନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆମ କଥାର ସତ୍ୟ କେତେ, ଆଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲିରଥର ପାୱାର କେତେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କେବେ କାହାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆସିକି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିଲେ କିଛି ହବନି, ଯାହା ମହାପୁରୁଷ କହିବା ବୋଲିବା ଚାତକ ପଣିଆ। ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା ରଖିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଳ୍କି ଅବତାର ହୋଇବେ, ବଳିଆ ବହିବ ଭାର, ଅଚ୍ୟୁତର ହୋଇବେ ଚୋର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପାନ ବିକୁଛ ହେବେ, କଳ୍କିଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରଚାର। ଯେତେବେଳେ କଳ୍କିଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହବ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠାରେ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଳ ନଗର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧର। ଯେଉଁଠାରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ନ ଦେଖିପାରିବ, ସେଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଅକାଟ୍ୟ ବାଣୀ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ପାୱାର ଦେଖେଇବେ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଅନୁକରଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁ ଗୁରୁ କୃପା, ସେଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର, ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି କୃପା ବର୍ଷା ଖାଲି ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡୁ। ଆଉ ଏମିତି ମଠ ବାଡିରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରଥ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବୁଝିକି ଚଲେଇ ପାରିଲେ ତ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ ପରମ୍ପରା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବେ। ତେଣୁକରି ଏ ରଥର କେତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏ ପରମ୍ପରା ବୁଡି ଯାଉଛି, ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।